Cette vidéo a été réalisée grâce au soutien des membres opérateurs. Well, what exactly are you expecting me to say? So, your audiences wants to hear that all the upper class families are part of some reptilian bloodline. If we're talking about ancestry, it's such a broad subject. For example, you might be a descendant of Genghis Khan, right? In fact, most Koreans, could be too. And the same goes for Central Asians and even Europeans. But unless you've got some solid proof like inheritance documents or well-preserved family records, you can never be entirely sure that your grandma was some snake alien. Unless you belong to an extraordinarily meticulous noble family, it's practically impossible to prove any kind of upper class or aristocratic lineage. Trust me. Personally, I believe that most European elites who claim noble blood are in some way connected to Charlemagne. You ever heard about Mushu Charlemagne? Personally, I can say whatever I want to say. For example, in my case, you do know I have noble blood, don't you? So, the Frances nobility and Breton nobles have been mixing with Charlemagne's for, I think, over 300 years. And the Norman nobles mixed with the Frances nobility for almost 200 years. After the Normans took some land in England, there was lots of nobles migrating from France to England, Montesquieu, especially to claim their own property. I'm probably descended from Charlemagne as well, but it's almost impossible to trace the lineage, not because I'm not related, but because there are nothing left. You see, my family had a noble surname, but we were reduced to fucking peasant after the revolution. Then, after World War, we suddenly became wealthy aristocrats again. So the family legacy was broken in the middle. But those families who managed to play the great game well, money, without their houses being torn apart, they've been part of the upper class for much longer. Their lineage, no doubt, is backed by well-preserved documents like estates, wills, and inheritance papers. Anyway, as you said, there's something odd about some of these upper-class families. Many of them marry within their own circles, sometimes even arranging marriages when their daughters are very young. It's strange, yeah. Especially in time like now, most people believe free dating is so normalized. 반갑습니다. 어프리트 여러분. reptilian agenda 두 번째 세션을 시작하겠습니다. 이번 세션의 주제는 hybrid lineage예요. 혼혈의 혈통이라는 의미로서 reptilian agenda에서 매우 중요한 개념입니다. 혼혈 왕자라고 하죠. 왕자, 원어로 prince는 왕의 아들이라는 뜻도 되지만 지배자, 군주, 귀족 등등 일종의 aristocracy를 의미하기도 합니다. 이번 세션은 첫 번째 세션을 봐야 이해가 됩니다. 꼭 보고 오세요. 귀한 자료도 있고 재밌습니다. 그럼 첫 번째 세션에서 다뤘던 reptilian 가설 한번 정리해 볼까요? reptilian 가설은 말이죠. 인류의 운명이 인류의 것이 아니라는 가설입니다. 인류가 인류의 운명을 스스로 개척하고 있는 게 아니고 보다 높은 에셜런에 있는 다른 종족에게 지배 및 착취를 당하고 있다는 이야기입니다. reptilian이라고 알려진 reptile humanoid 형태의 외계 종족은 고대로부터 지구에 존재해 왔으며 이들은 인간들과의 교잡을 통해서 reptilian 인간 하이브리드 혈통을 창조했고 그리고 전 지구적으로 그들에 대한 전설이 유사한 내러티브를 통해서 전해져 내려오고 있고 그 혈통은 현재까지 그 로열 블러드라인을 계승해오고 있다라는 겁니다.
저번 세션에서는 전 인류적인 역사 속에서 묘사되는 reptilian들에 대한 설화와 전설을 알아봤습니다. 이번 시간에는 reptilian들과 인간의 혼혈, 그 hybrid lineage에 대해서 더 알아보겠습니다. 왜일까요? 인류를 지배하고자 하는 외계인들이 있다면 왜 하이브리드 혈통을 만들어냈다는 걸까요? 우월한 존재라면 그냥 자랑스러운 그대로의 모습으로 나타나서 지배하면 될걸. 왜 괜히 인류와 교잡을 해서 혼혈 혈통을 만들어서 그들을 통해서 인류를 지배하는가? 이유가 있다고 합니다. 이번 세션에서 제가 설명해 드리겠습니다. Let's go to work. 우리가 발견한 사실은 말이죠. 이 reptilian들과의 교잡을 통해서 탄생한 royal bloodline의 계승자들은 계보학적으로 봤을 때 중동 지역에서 탄생해서 유럽으로 이동했다는 겁니다. 그 혈통의 지리적인 오리진을 추적해 보자면 공간적으로는 이 지역입니다. 메소포타미아 지역이죠. 티그리스와 유프라테스. 거대한 두 줄기의 강 사이에 있는 이 지역. 시간적으로는 고대 수메르 시대 때부터였다고 추정이 됩니다. 저 개인적으로는 훨씬 이전부터 시작이 됐을 거라고 생각을 합니다. 아마도 현 인류 문명 이전의 인류 문명 때부터요. 어떻게 됐든 현 인류인 우리가 추적할 수 있는 기록은 여기까지입니다. 그때는 수메르였고요. 그 다음에는 바빌론이었고요. 지금은 이라크입니다. 이곳은 그 reptilian 하이브리드 혈통들에게 역사적으로 엄청난 가치가 있는 지역이에요. 그 혈통의 역사를 추적해서 거슬러 올라가면 많은 자료들이 결국 이곳을 가리키거든요. 유럽의 아리스토크라시 혈통을 거슬러 올라가면 죄다 이쪽에서 비롯됐습니다. 그래서 이곳에서 시작된 로열 블러드라인은 세계 각지로 흩어졌는데요. 북상을 하면서 라틴 팔리스크계 엘리트 혈통이랑 섞어서 퍼지고 일부는 서게르만계 엘리트 혈통이랑 섞고 사료에서는 서게르만족이라고 하는데 저는 이걸 잭센족이라고 봅니다. 잭센, 삭슨. 이 잭센이라는 이름이 음차를 거듭하면서 동쪽으로 가면은 숙신이 되고 숙신이 더 동쪽으로 가면 조선이 되거든요. 여러분 우리 한민족 혈통은 보통 혈통이 아니에요. 오케이? 근데 이건 다른 얘기고 어쨌든 동쪽으로는 슬라빅 계열 엘리트와 섞여서 퍼지고 대다수는 계속 북상하면서 교잡을 거듭하면서 앵글족과 섞고 난 뒤에 앵글로 섹슨이 되는 겁니다. 그리고 전 유럽을 아우르는 왕족과 귀족 혈통을 형성하게 됐죠. 이 양반들은요 이제 가문의 형태로 소분화가 돼서 현재까지 남아 있습니다. 이 혈통의 구성원들이 가는 곳마다 지배자 계층이 돼요. 아주 자연스럽게 어디를 가든지 항상 이 혈통이 상위 포지션을 잡아왔어요. 당연히 지금도 마찬가지입니다. 그럼 그들은 누구이며 어디 있는가? 그 리니지는 오늘날까지 이어져 내려오고 있는 것으로 보입니다. 예를 들어서 미국을 볼까요? 미국은 1776년 독립선언 이후에 대통령들을 선출하기 시작했죠. 근데 말입니다. 놀랍게도 미국의 대통령들은 거의 모두가 서로 혈연관계가 있습니다. 샤를마뉴라는 로열 블러드라인으로부터 비롯됐다는 거죠. 수십 명이 넘는 대통령들 중에 하바리 종족가 없다는 겁니다. 거의 모든 미국 대통령이 이 샤르마뉴였죠. 유럽 왕실 혈통이라고 하네요. 흥미롭죠. 심지어 오바마를 포함해서입니다. 믿기지 않겠지만 그렇습니다. 오바마, 아름다운 미소와 목소리, 뛰어난 공감 능력, 쿨한 그 attitude, 포용력, 인간적 다양성 존중. 다양성을 어찌나 존중하시는지 본인도 에보니 쥐메일 매니아가 됐죠. As we can. 월스트리트 유대 금융 군산 복합체 전쟁 군왕의 앞잡이죠. 오바마는 혼혈입니다. 혼혈. 이 양반이 애먹이 아니에요. 또 흥미로운 예를 들어볼까요? 드라큘라 아시죠? 흡혈귀 드라큘라 백작. 그 드라큘라 백작의 실제 모델이 된 인물이 바로 블라드 더 임파일러입니다. 임파이어. 꼬챙이로 꿰다. 이 정도로 번역을 할 수가 있는데요. 임파일러라고 하면은 사람을 꼬챙이에 꿰서 죽이는 사람이라는 거죠. 실제로 매우 잔혹한 사람이었다고 전해집니다. 그래서 피를 빤다느니 하는 무시무시한 이야기도 생겼겠죠. 실제 성씨도
드라굴리아 혹은 드라쿨리아입니다. 드라굴리아, 드라쿨리아, 드라쿨, 드라코, 드로고, 드래곤, 드래곤. 드라쿨라는 드라쿨의 슬라빅 소유격 형태로서 용의 아들이라는 뜻입니다. 드라큘라라는 말은 정말 말 그대로 reptilian 하이브리드 혈통이라는 뜻인 거예요. 이런 인물이 아프리트 여러분의 조상님이라고 생각해보세요. 꺼림칙하죠. 그런데 자신이 그 드라큘라의 후손임을 자랑스럽게 말하고 다니는 사람이 있습니다. 누굴까요? 영국의 찰스 왕세자입니다. 자기 입으로 자신이 드라큘라의 후손임을 자랑스럽게 떠벌리고 다닙니다. 사람의 피를 마시는 것으로 유명한 그 잔혹한 폭군이요. 그런 양반이 최근에 초상화를 그렸는데요. 많은 어퍼레이트 여러분들 알고 계실 겁니다. 같이 감상하시죠. 세상에 어떤 인간이 자기 초상화를 이따구로 그립니까? 디아블로 게임 표지 같습니다. 이 그림에 선혈이 가득해요. 그로테스크합니다. 그리고 이건 그냥 보너스인데요. 저는 이런 거 그렇게 중요하게 여기는 사람 아닙니다. 근데 이거는 너무 노골적이다 싶은 게 있어가지고 보여드리려고 해요. 뭔가 보이죠? 제가 볼 때는 억지스럽지 않거든요. 어때요? 구도 보세요. 오망성을 연상시키는 구도가 그려집니다. 별 모양 구도 안에 뭔가 있잖아요. 크리스티교 세계관에서 악마로 여겨지는 악의 상징 중 하나인 바포메트입니다. 그림이 우연히 이렇게 되진 않습니다. 이런 이 혈통, 유럽의 귀족, 왕족 혈통들이 이 드라큘라 리니지를 공유한다는 겁니다. 용의 아들이라는 뜻을 가진 이름의 혈통만이에요. 이렇게 뱀이든 용이든 파충류, 즉 reptile의 형태를 띠고 있는 무언가와 그리고 사람의 피와 같은 식인 행위 혹은 인신공양에 대한 묘사가 계속 반복됩니다. 심볼리즘 속에서 한번 찾아볼까요? 어프리트 여러분, 차 좋아하십니까? 스포츠카 좋아하는 사람들이 좀 쳐주는 브랜드 중에 알파 로메오라는 브랜드가 있습니다. 유럽에서 지내다 온 저로서는 알파 로메오가 똥차라고 생각을 합니다. 근데 뭐 헤리티지로는 먹어주는 귀족 브랜드라고 해요. 알파 로메오 로고를 한번 볼까요? 이게 뭘까? 일종의 용가리가 왕관을 쓰고 혀를 내밀고 있는 모습을 묘사한 것 같습니다. 과연 그럴까요? 이건 어떻습니까? 이 로고는요, 이탈리아의 귀족 가문 비스콘티 패밀리의 문장입니다. 이게 어떤 귀족 가문의 혈통을 상징하는 심볼리즘인데요. 뭐가 묘사되어 있는지 살펴봅시다. reptile, check. crown, check. 그리고 모종의 human sacrifice, check. 이 문장에서 잡아먹히는 인간이요, 어린아이로 묘사되는 경우도 있습니다. 그리고 이 왕관은 왕의 혈통을 상징합니다. 왕관이라는 거는 간지로 쓰는 게 아니에요. 이것을 쓴 자가 적통임을 상징하는 겁니다. 그러니까 이 비스콘티 가문의 문장을 해석하자면은 사람을 지배하는, 그냥 직역을 하도록 합시다. 본 가문은 사람을 잡아먹는 용의 혈통이다 라고 볼 수 있는 겁니다. 상징적인 그림이라고는 하는데 글쎄요, 저는 상징이 괜히 나오는 게 아니라고 생각을 해요. 사람의 상상력이란 게 맨탕에 헤딩을 할 수가 없거든. 아무튼 역사 속에서 이 반인 반룡의 모습이 반복적으로 나타납니다. 이 상징이 마야, 아스텍, 잉카 이런 문명들까지 거슬러 올라가요. 항상 왕관이 쓰여져 있죠. 혈통을 상징하는 왕관. 자, 그렇다면은 왜 혈통 계속 피를 강조하는 것이냐? reptilian 가설에 이에 대한 설명이 있습니다. 카를로스 카스타네다라는 인류학자가 쓴 책 중에요, The Teaching of Don Juan이라는 책이 있습니다. 이 Don Juan이라고 불리는 사람은요, 중앙아메리카에서 유명한 샤먼이었는데 그 샤먼이 한 말을 책에 쓰여 있는 대로 옮겨보겠습니다. 우주의 깊은 곳에서 온 포식자들이 인간들의 삶을 지배하게 됐다. 인간들은 그들의 포로이며 포식자는 우리의 주인이자 지배자가 되었다.
그들은 인간들을 유순하고 무기력하게 만들었으며 반항하고자 하면 억누르고 독립하고자 하면 저지한다. 인간은 사실상 그들의 노예가 되어버렸다. 포식자들이 인간들을 지배하는 이유는 인간들이 그들의 먹이이기 때문이다. 그들이 생명을 유지하기 위해서는 인간들을 착취하여야만 한다. 인간들이 가축을 우리에 가두어서 기르는 것처럼 포식자들은 인간들을 가두어 기르며 언제든지 잡아먹을 수 있도록 하는 것이다. 그들은 인간들에게 그들의 마음을 주었다. 그 마음은 화려하지만 모순투성이며 슬픔과 초조함과 두려움으로 가득 차 있다. 여기서 말이죠. 그들은 인간들에게 그들의 마음을 주었다. 이 부분을 유심히 봐야 됩니다. 원문은 They gave us their mind 라고 쓰여 있는데요. 마음을 주었다, 정을 주었다 이런 뜻이 아니고 정신을 부여했다, 상태를 강제했다 이런 느낌으로 번역이 되는 문장입니다. 영화 중에 Beautiful Mind라고 있잖아요. 그게 마음씨가 곱다 이런 뜻이 아니고 뛰어난 지성 이렇게 해석될 수 있는 것처럼요. 그래서 포식자 종족들이 그들의 정신머리를, 그들을 고유의 정신머리를 인간들에게 부여했다 이겁니다. 중요한 부분이에요. 본디 인간들에게는 없었던 본성이 이식됐다라는 뜻이니까요. 랩틸리언 가설에서는 말이죠. 인간의 DNA에 랩틸리언의 특성이 그들의 특성이 인간의 DNA에 hardwired 되어 있는 게 아닐까라고 보고 있습니다. 그들의 본성을 이식했다는 게 관념적인 표현이 아니고 아주 구체적으로 surgical하게 생물학적으로 이식했다고 보는 거예요. 어떻게? 어플리티 여러분들 junk DNA라고 들어보셨을 겁니다. 학계에서는 이 junk DNA라는 개념을 인정하지 않을 수도 있지만 이번 세션에서는 랩틸리언 가설에서의 내용을 다루겠습니다. junk DNA가 뭐냐 하면 DNA에서 해독할 수 없는 부분입니다. 무려 98%를 차지하는 부분이에요. 우리 DNA 중에 98%가 왜 존재하는지 이해를 못해서 쓰레기 DNA라고 부르고 있는 꼴입니다. 버스턴 하버드 의대 연구에서 이런 보고가 있었습니다. 연구진이 최소 5만 개의 염기쌍을 포함하는 37개의 DNA 서열과 220만 염기쌍을 포함하는 DNA 서열을 조사를 했는데요. 선임 연구원 유진 스탠리가 말하기를 비암호화 DNA 서열은 암호화 DNA 서열과 근본적으로 다르게 구조화된 언어를 포함하고 있다. 이게 무슨 말이냐? 이게 학술 언어인데요. 저화력의 언어로 번역해드리겠습니다. junk DNA가 의미가 없는 게 아니라 어려워서 모르겠다는 거예요. 번역, 해독, 변환을 못하겠다는 거죠. 따라서 우리가 쓸모없다고 여기는 junk DNA가 모종의 메시지를 담고 있을 가능성을 고려해야 한다는 겁니다. 또 하버드 의대 와이스 인스티튜트에서 보고하기를 인류가 1년 동안 만들어내는 모든 데이터는 단 5g의 DNA에 모두 저장할 수 있다. 인간의 유전자가 엄청난 용량을 가진 정보 저장 장치라는 말이에요. 이 말을 제가 들을 때는요, 인간의 유전자에 고도로 복잡하고 방대한 양의 코딩이 돼 있다는 뜻으로 들립니다. 근데 우리는 그걸 디코딩을 못한다는 것이 아마 그게 맞을 겁니다. 우리가 이해를 못할 정도로 초고도로 암호화된 코드일 거예요. 제 생각에는 아예 인간의 인지 능력으로 완전한 디코딩을 못하게 돼 있을 수도 있을 것 같습니다. 인간의 유전자를 조작할 정도의 기술이라면 인간이라는 종족의 한계를 초월해서 디자인이 되어 있지 않겠습니까? 인간이 아무리 용을 써도 접근 자체가 불가능하도록 말이에요. 상상을 초월하는 매트릭스 코드가 숨겨져 있을 수도 있습니다. 만약에 제가 랩틸리언 가설을 믿는 사람이라면 이렇게 주장할 것 같아요. junk DNA는 인간의 유전자가 아니라 인간 유전자의 잠재 능력을 구속하고 있는 일종의 봉인일 것이다. 라고 주장할 것 같습니다. 어때요? 그럴싸한가요?
전 세계적으로 고대 문헌들 속에서 나타나는 사악한 존재들에 대한 묘사가 있습니다. 각기 다른 이름을 가지고 있지만은 본질은 비슷비슷합니다. 알라딘에 나오는 램프의 요정 지니, 이게 이슬람 귀신 진에서 영감을 얻어가지고 만들어진 캐릭터입니다. 이슬람에서는 영귀적인 존재를 진이라고 부릅니다. 또 그 중에 더 질이 나쁜 놈들은 샤이탄이라고 불러요. 샤이탄, 이게 뭐겠어요? 사탄이죠, 사탄. 이 진들은 여러 가지 형태로 둔갑을 해서 나타날 수 있고요. 대부분의 경우 인간들에게 나쁜 짓을 합니다. 둔갑을 한다. 쉐이프시프터의 특성을 가지고 있어요. 모습을 바꾸는 능력, 이게 중요합니다. 유대 영지주의 세계관에서는 같은 존재를 아르칸이라고 부릅니다. 스타크래프트에 나오는 아르칸 아시죠? 그 아르칸과 같은 단어입니다. 본질은 같아요. 에너지적 존재. 스타크래프트에서도 아르칸은 실체가 없는 에너지적 존재로 묘사됩니다. 자, 1945년에 이집트에서 어떤 문서가 발견됐습니다. 나카마디라고 불리는 고대 문서인데요. 이 텍스트는 사실 기원전 400년경에 알렉산드리아 대도서관에 장소가 돼 있던 것입니다. 이게 보물입니다. 알렉산드리아 대도서관, 아시다시피 큰 불이 나가지고 많은 장서들이 소실됐다고 하죠. 그때 누군가가 이 텍스트를 빼내 숨겨가지고 지금까지 보관을 한 겁니다. 화재 속에서 쓸데없는 뻘글을 갖다가 구해오지는 않았을 겁니다. 그죠? 굉장히 중요한 내용이 담겨있기 때문에 구해왔을 거예요. 누가 불을 질렀는지는 아직도 의견이 분분하다고 합니다. 저는 개인적으로 다른 종교 집단에서 질른 것 같아요. 아무튼 그 당시의 사상가들은 전위적인 세계관, 특히 이런 진이라든가 아르칸이라든가 이런 비물질적이고 우주적인 개념들에 대해서 지금보다 훨씬 개방적인 태도를 갖고 있었습니다. 대화제에서 살아남은 나카마디 텍스트들은 말이죠. 전체 내용의 25% 정도가 진, 아르칸에 대한 얘기입니다. 내용을 보면은 진, 아르칸틱 존재들을 아주 적극적으로 묘사를 하는데 이 존재들은 본질적으로 3차원적인 형태와 질량이 없는 에너지적인 존재들이라는 겁니다. 그리고 이 존재들은 인간의 형상을 취하여 인간의 세계를 조종한다는 내용이 많은 부분에서 언급이 되고 있습니다. 인간들이 경험하는 현실은 그들에 의해서 조작이 될 수 있으며 애초에 조작이 되어 있을 수도 있겠다는 내용이 있어요. 이게 새로운 담론이 전혀 아니에요. 사실 수천 년도 더 된 얘기란 겁니다. 실로 하늘 아래 새로운 것이 없습니다. 그죠? 그래서 이 진, 아르칸틱 존재들이 어떻게 사람의 현실을 왜곡하는가? possession이라는 개념이 있어요. 빙의입니다. 빙의. 감이 잡히시나요? 우리처럼 3차원의 실체가 없이 에너지적인 형태로 존재하는 이 아르칸틱 존재들은 마치 방사능이 우리 몸을 통과하듯이 우리의 몸과 마음에 영향을 줄 수가 있습니다. 우리 민족의 전통적인 표현으로는 귀신이 들렸다고 하죠. 이게 진짜 귀신 들린 사람을 보면 어떻게 설명하기가 힘듭니다. 제 가까운 사람 중에 무당이 좀 있는데 그 사람도 어떻게든 현실적으로 과학적으로 풀어내고자 하거든요. 근데 이게 참 이상합니다. 그 현상에 압도가 돼가지고 생각이 탁 막히는 것 같기도 하고 무당하니까 말이죠. 신병 나는 사람들 있잖아요. 우리나라에만 있는 게 아닙니다. 거의 모든 나라에 신병 같은 게 있어요. 문화권마다 나름대로의 무속신앙에 기반한 설명도 있고요. 설명을 들어보면은 결국 다 빙의된 거라고들 합니다. 인류 공통적으로 전통적인 설명이 바로 귀신이 들렸단 거예요. 인간들은 예전부터 이 기이한 현상을 보고 모종의 영적인 존재가 개입을 했다라고 인식을 한 거죠. 그렇게 신병 나는 사람들이 전 세계적으로 있는데 이상하게 우리나라에 신병 나는 사람들이 유독 많은 것 같더라고요. 우리 민족이 무당을 하던 민족이어서 그런 것인가? 그게 피에 있는 거거든요. 피는 어디로 안 가요. 아무튼 사람이 귀신이 들리면은 얼굴이 다른 사람처럼 보인다는 말이 있어요. 실제로 면상의 형태가 변형이 되는 건 아니겠지만은 보는 사람들의 눈에는 그렇게 느껴진다는 거겠죠.
이게 재밌는 게 제가 이 빙의에 대해서 조사를 하면서 영화를 봤는데요. 엑소시스트 영화 있잖아요. 엑소시스트 영화를 보면은 입은 여자애가 귀신이 들립니다. 근데 귀신이 들리니까 와꾸바리가 아주 그냥 쌀바르게 바뀝니다. 여기서 그냥 귀신이 들려서 드라군이 됐다. 으악! 이게 뭐야 무서워. 이게 중요한 게 아니고 빙의가 됐을 때 육신의 형태에 변화가 생기는 것을 굳이 묘사했다는 점이 중요한 겁니다. 저는 랩틸리언 가설을 믿지 않는데 이걸 보니까 영감이 팍 꽂히더라고요. 안 믿지만은 제 이해를 바탕으로 설명을 해보겠습니다. 아칸틱 존재라고 불리우는 모종의 에너지적인 형태의 클러스터가 있다고 칩시다. 이게 3차원 세계의 실체가 있는 인간의 몸에 투영이 되는 거예요. 이 장면을 고차원적인 눈으로 보자고요. 우리의 인식은 3차원을 넘을 수가 없기 때문에 우리 몸이 밀도가 있고 단단하다고 인식을 하지만은 고차원적으로 보면은 사실 우리 몸은 아무것도 아니란 말이에요. 그냥 분자, 원자, 전자, 양자 이런 것들로 이루어져 있는 홀로그램 덩어리예요. 고차원의 세계에서는 에너제틱 클러스터든지 탄소 기반 생명체든지 거기서 거기라고요. 이 모든 게 다 홀로그램이라고. 모든 게 다 헛것입니다. 그래서 이 두 개가 겹쳐질 수가 있다는 거예요. 그러면 이 두 개의 다른 클러스터들이 겹쳐지면서 고유의 매트릭스의 교란이 생기겠죠. 서로 다른 두 개의 코드가 섞이면서 객체의 어텐티시티가 훼손이 되면서 오류가 발생하는 겁니다. 저는 그냥 떠오르는 대로 막 말하니까 그냥 느낌으로 들으셔요. 자, 그래서 귀신이든 아칸틱 존재든 모종의 에너제틱 클러스터가 인간의 몸에 들어옵니다. 그러면 인간을 구성하는 매트릭스의 교란이 생겨요. 그러면은 코드가 꼬이면서 삐꾸가 납니다. 삐꾸가 나면은 어떻게든 티가 나겠죠. 그죠? 삐꾸 난 모습을 3차원의 세계에서 우리 인간의 눈으로 보면 어떻게 되느냐. 사람이 갑자기 창란을 일으키면서 괴상한 행동을 하고 아예 다른 사람이 된 것처럼 기이한 느낌을 주고 와꾸바리가 점여지고 드라곤 되고 그렇게 될 수도 있겠다 이겁니다. 어쨌든 간에 이건 영화고 아주 극단적으로 과장된 형태의 빙의라고 할 수 있죠. 그래서 이렇게 아칸틱 존재들은 빙의의 형태로 인간의 몸에 들어와야지만 비로소 3차원의 세계에서 인터랙션을 할 수가 있는 겁니다. 그러니까 랩틸리언 가설에서 이야기하는 하이브리드 혈통이라는 게 랩틸리언 존재들의 아칸틱 에너지를 담을 수 있는 특정한 유전 형질을 가진 인간들의 혈통이 아닌가 하는 겁니다. 쉽게 말하자면 아프리카 여러분 영화 아바타 아시죠? 아바타. 인간들은 판도라 행성에 가서 자원을 캐먹으려고 합니다. 근데 그 행성에는 나비족이라는 토착 종족이 있어요. 그래서 인간들은 그 나비족들 사이에 침투를 해서 모종의 공작을 쳐가지고 자원 채굴을 용이하게 하고자 합니다. 어떤 방식으로 공작을 칠 것이냐. 나비족의 DNA하고 인간의 DNA를 섞어서 하이브리드 혈통을 만들어냅니다. 그리고 인간들은 자신의 의식을 이 하이브리드 혈통의 육신에 접속을 시킵니다. 그럼으로써 인간들은 하이브리드 혈통 나비족의 육신을 통해서 진짜 나비들의 사회에 침투할 수 있는 것이죠. 심지어 이 하이브리드 혈통은 진짜 나비족들과 성적으로 호환이 되기도 합니다. 진짜 나비족들은요, 이 하이브리드 혈통들의 정체가 뭔지 알 수가 없습니다. 이해의 폭을 너무나도 멀리 벗어나 버린 일이니까요. 그렇게 외계 종족의 착취가 시작이 되는 겁니다. 이 랩틸리언 가설에서 말하는 하이브리드 혈통이 오퍼레이팅하는 방식, 영화 아바타에서 놀라울 정도로 정확하게 묘사가 됐습니다. 그래서 랩틸리언들이 인간들을 착취하는 방식이 인간들이 나비족을 착취하는 방식과 거의 정확하게 같다는 겁니다. 이거예요. 이게 바로 하이브리드 혈통이 유지되는 이유입니다. 귀족 혈통자들이 철저하게 지들끼리 그들의 혈통 서클 안에서만 교잡하는 이유가 여기 있다는 것이죠. DNA는 일종의 코드이기 때문에 그 코드가
호환이 되는 개체들끼리 하이브리드를 하는 겁니다. 왜냐면은 개종자를 섞어버리면은 그 유전 형질이 매우 빠르게 희석돼가지고 사라질 테니까. 그렇기 때문에 혈통이 등장하는 겁니다. 태고적으로부터 아주 그냥 끊임없는 근친교배를 통해서 존속이 되고 있는 겁니다. 진짜 귀족들은요, 귀족 혈통들끼리만 결혼합니다. 돈만 많은 쫄부들 말고요. 타겟팅 자체가 안 되는 아무도 모르는 클로킹 상태의 귀족들 말이에요. 99.9%입니다. 예외가 거의 없어요. 어디 좀 심각하게 모자라가지고 버려야 되는 딸내미 정도가 아니면 예외가 없습니다. 영국 왕자, 까무잡잡한 여자랑 결혼을 했죠. 피부색 어두우니까 귀족 아닌 것 같죠? 그 여자 혈통 찾아보면 왕족이에요. 직접 찾아보십시오. 어렵지 않습니다. 그러니까 계속해서 근친교배를 하는 이유가 있다는 거예요. 모종의 특별한 유전 형질을 유지하고자 하는 그런 명확한 의도가 아니라면은 대체 왜 그렇게 철저하게 브리딩을 하겠느냐 하고 생각이 된다는 것이죠. reptilian 가설에서는 이렇게 설명합니다. 어떠한 유전 형질이 있는데 그 유전 형질의 역할은 비물질 에너지 상태, 즉 아칸틱 존재인 reptilian의 정신이 하이브리드 인간의 몸에 깃들게 하여서 그 하이브리드 인간들의 몸을 통해서 reptilian들이 필요로 하는 에너지를 얻도록 한다는 겁니다. 그리고 그 에너지는 다름 아닌 인간의 감정 중에서도 낮은 frequency band의 감정들이라는 거죠. 공포, 분노, 슬픔 같은 낮은 주파수대요. 이 아칸틱 존재들은 우리처럼 섭취를 통해서 에너지를 얻는 게 아니고 인간들에게서 공포, 분노, 슬픔을 일으킴으로써 에너지를 얻는다는 겁니다. 그 에너지를 최대한 많이 얻기 위해서는 자신들이 조종하는 하이브리드 혈통들을 인간들의 지배자 위치로 올려놓고 인간들에게 끊임없는 고통을 줘야겠죠. 그들이 원하는 그 frequency output을 위해서는 그 방법이 효율적일 테니까요. 그리고 이게 만약에 사실이라면 소문으로만 들리는 공양 같은 이야기들도 신빙성이 생깁니다. 인신공양 과정에서 발생하는 파동이 아주 강력하겠죠. 덤이고요. 그렇다면 이제 우리 질문은 Who are they? 입니다. Here today, gone tomorrow, 정치인들, 연예인들 말고 세상의 방향성을 조정하는 보이지 않는 파일럿들은 도대체 누구냐, 어디 있느냐는 말이에요. 왕족들일까요? 텔레비 나오는 여왕이니 공주니 하는 양반들이요. 많은 사람들이 인정하고 공식적인 지위가 있다고 알려진 군주들. 아니 명색이 왕족이라니까 진짜 다 자기 마음대로 해먹는 왕일라나? 아니면은 정치인들일라나요? 트황상이니 박통이니 허본좌니 하는 양반들? 그것도 아니면 마녀 샤먼들인가? 아브라모비치? 메지에타? 엑스프레이 33 칼리? 미옥? 제 생각에는 아닌 것 같아요. 왜냐면은 제가 열거한 모든 인물들은 타겟팅이 되는 존재들이니까요. 언제 어디 있는지, 얼굴은 어떻게 생겨먹었는지, 목소리는 어떤지 뻔히 다 나옵니다. 언제든지 드랍시킬 수가 있다고. 왕족이든 정치인이든 연예인이든 언제든지 해칠 수가 있어요. 맘만 먹으면. 그렇죠? Freemason, Illuminati, Jesuit, Knights Templar, Rosenkreuz, Carbonari, Nera Berezziana, Chinese Elder, 뭐 별거 다 있어요. 그 양반들도 자기들 클럽 주소랑 연락처가 뻔히 공개돼 있다고. 그 사람들 회식하는 날에 가가지고 문 걸어 잠가놓고 연장 들고 들어가서 어떻게 해버리면 뭘 할 수 있는데. 죽창 앞에서는 귀족들도 한방, 천민들도 한방이에요. 델타 포스 스페츠나스 하르비가 와도 죽창 한방이라고. 대를 이어가며 인류를 지배하는 자들이 있다면 이 엄연한 현실을 과연 모르겠냐 이 말입니다. 진짜들은 어디 있느냐 이 말이에요. 정말 중요한 걸 알려드리겠습니다. 너무나도 당연한 건데 사람들이 이걸 잘 몰라요.
좀 쉬어갈 겸 해서 저화력 전술고사를 보고 넘어갑시다. 쉬워요. 1번 문제 수준으로 쉽습니다. 문제. 다음 중 간첩을 고르시오. 보기 1번. 톰 포드 수트를 입은 앵글로색슨 남성. 날카로운 턱선, 균형 잡힌 이목구비, 말수가 적고 표정이 잘 드러나지 않는 차가운 인상. 참고로 저화력 민겐 외교 수트는 이따구로 하지 않습니다. 저화력은 007 좋아하지 않아요. 그거는 동경의 대상이 돼서는 안 돼요. 자요. 정보전 같은 거 동경하는 선생님들께서는 007 그거 지지니까 내려놓으세요. 술 처먹고 유부녀나 주워먹고 댕기고 노름이나 하고 댕기고 고환이나 의담맞고 댕기고 이게 뭐하는 놈이야. 고아죠, 고아. 이런 수상놈 새끼 본받으면 안 된다고요. 아무튼 저화력 민기한 외교 뭐 술 처먹고 유부녀나 주워먹고 댕기는 건 나도 할 말이 없지만 뭐. 농담입니다. 뭐 아무튼 저화력 민기한 외교 수트핏은 제임스 본드가 아니고 마이클 스캇에 가깝습니다. 다음 보기 2번. 알렉산더 맥퀸 드레스를 입은 챙챙걸. 몸매가 드러나는 세틴 소재의 드레스를 입은 흑발의 미녀. 어깨 혹은 등짝 아니면 둘 다 노출돼 있고 보석 귀걸이를 하고 있습니다. 참고로 요즘 미인계하는 옆에 애들 액세서리 수준이 너무 떨어져가지고 물어보니까 죄다 X에서 사더라고요. 딱 보면 딱입니다. 저 같은 고급한테 걸리면 바로 잘립니다. 눈가를 강조하는 메이크업, 관능적인 버건디 톤의 립. 잘 모르겠는데 대충 뭐 4개 국어 이상 하는 것 같고, 말본새 들어보면은 뭔가 나쁜 여자인 척을 좀 하는 것 같기도 하고, 얘기를 좀 해보면 이중적인 여자, 이 여자를 움직이는 모티브를 파악하기가 어려움. 이게 아마추어냐 선수냐가 갈리는 부분이죠. 이 정도로 스테레오티피컬한 거, 이 정도 소화할 수 있는 여자가 재주 조금만 부리면은 웬만한 남자들은 홀라당 넘어갑니다. 저화력 성교육을 받은 오퍼레이터 여러분들은 안 넘어올 것 같죠? 착각은 자유입니다. 제가 미인계 전문가 중의 전문가라서 알거든요. 터틀넥 입은 젊은 여자가 서서 눈 마주치고 웃음만 지어도 게임 끝이에요. 오케이? 오퍼레이터 여러분들은 여자를 믿지 마세요. 특히 사업하다가 뭔가 불의의 사고나 실수 같은 이벤트가 발생한 뒤에 사과하겠답시고 뭐 밥을 사겠다 그러는 여자들은 절대 믿으면 안 된다고. 그런 X년들이 있으면 일단 저한테 DM을 하십시오. 어떻게 해야 되는지 정확하게 알려드릴 테니까. 보기 3번. LBT 플레이트 캐리어를 입은 터프가이. 매일같이 육체미 운동을 해서 근육질인 팔뚝, 뭔가 그 전투나 파괴 공작에 적합한 몸매, 몸을 보면은 뭔가 문신투성이, 왠지 모르겠지만은 문신에 얽힌 사연이 별로 궁금하지 않음. 언제나 굉장히 실용적인 차림을 하고 있거나 우통 까고 있음. 옷은 검은색, 올리브색, 코요테색 중 셋 중에 하나임. 톰 포드, 알렉산더 맥퀸 그런 개인연들이 누군지 모름. 질서와 규율을 중시하는 듯 보이지만 사실 남한테만 엄격함. 소비하는 미디어 컨텐츠들을 보면은 결국 뭔가 그 생존 기술이나 전술적 사고를 학습할 수 있는 컨텐츠를 소비함. 저화력 채널 몰래봄 이거 100%입니다. 뭐 감사합니다. 봐주시면 저는 고맙죠. 뭐 전형적인 탱남 대충 알죠. 더 말해서 뭐예요. 보기 4번. 옆집 할머니 전직 공무원. 출제 의도 아시겠죠? 아무리 봐도 간첩이 아닌 사람이 제대로 된 간첩이에요. 이리 봐도 저리 봐도 귀족도 나 귀족이요 나 올드머니요 하고 꺼드럭거리는 양반들은 다 되다 만 양반들입니다. 부끄러운 줄 알아야지. 진짜 돈 있는 양반들은요, 돈 있는 게 알려지면은 온갖 쌍놈 새끼들이 꼬이기 때문에 언어가 좀 상스러웠네요. 근데 저의 진심을 전달하기 위해서 그냥 진행하겠습니다. 자, 아무튼 여러분 열심히 돈 벌잖아요. 그죠? 돈 벌어서 평화롭게 살고 싶어서. 근데 돈 버는 거 있잖아요.
제가 돈 많은 사람들을 보다 보니까 쌍놈 새끼들 안 보고 살라고 돈 버는 것이더라고요. 그래서 진짜 돈 많은 사람들은 돈 많은 척을 할 수가 없어요. 돈 많은 척 해봤자 자식들한테만 좀 하겠지. 돈 없으면은 나중에 버림받으니까. 제가 돈 있는 사람들 애완견 노릇을 몇 년을 하다 보니까 그게 그렇게 돼 있더라고요. 그렇다면 진짜 귀족들은 어떨까요? 텔레비에 나오는 귀족들이 진짜 귀족들일까요? 그게 아니라고. 진짜 귀족들은 감지될 수가 없는 겁니다. 저는 좀 봤어요. 그 사람들 특징이 생각보다 못생겼습니다. 불량 감자들처럼 생겼더라고요. reptilian 가설에서 말하는 그 reptilian 하이브리드 혈통을 이어가는 아리스토크рат들. 그들은 근대에서 현대로 넘어오면서 티 안 나게 자취를 감추기 시작했는데 실제로 사라진 것이 아니고요. 왕족과 귀족의 형태로부터 벗어나서 플레인 사이트에 숨기 시작된 겁니다. 어디로 가서 숨었냐면 보통 darksuit 직업들, darksuit 직업들이라고 하면은 대략 다음을 말합니다. 첫 번째 컨설팅. 똑똑한 사람들은 컨설팅이라는 단어만 들어도 감이 다 잡힐 겁니다. 그죠? 그 다음은 금융, 정치, 법조. 그 다음은 에너지, 무기, 미디어. 그 다음은 뭐 과학, 의학 이런 식으로 모든 필드로 퍼져나갑니다. 이렇게 일반인의 탈을 쓰고 마피아처럼 숨어 있는 거죠. 진짜들은 플레인 사이트를 만들어 놓고 그 안에 숨는 겁니다. 그렇게 되면은 then free. 제가 그 맛을 잘 알죠. 그래서 이 진짜 하이브리드 혈통들은 이렇게 플레인 사이트에 숨어 있는 거예요. 죽창을 든 사람들의 타깃이 되는 공인들은 진짜 혈통이 아니라고요. 체스 말로 이용되는 양반들이죠. 이게 대항해 시대를 거쳐서 제국들이 등장하면서 많은 제국들 중에서도 특히 영국 출신 귀족들이 두드러집니다. 뭐냐면은 제국주의를 통해서 식민화를 진행하면서 식민지에 자신들의 혈통과 시크릿 소사이어티를 퍼뜨려 나가요. 우리나라 예로 들어볼까요? 아프리카 여러분 홍대 신촌 가봤죠? 연세대 메이슨입니다. 이화여대 메이슨이고요. 서강대는 뭘까요? 서강대 정문 가보면은 샘볼리즘 떡하니 있어요. 서강대 제수이트입니다. 이런 식으로 시크릿 소사이어티가 퍼져요. 일부러 그렇게 하는 거죠. 대학이라는 플랫폼을 장악해 놓으면 뭐 반은 먹고 들어가는 거니까. 이들의 존재 목적은 그때나 지금이나 같습니다. 사회 계층 구조의 상층부를 차지하고 강력하게 compartmentalize 된 피라미드 형태의 사회를 구축하는 거죠. 그리고 피라미드 상층부로 파워를 밀집시키는 거예요. 그렇게 해당 국가의 컨설팅, 정치, 금융, 에너지, 군산 등등등등 이 모든 핵심 기능들을 감염시켜서 통제하는 겁니다. 우리나라는 대충 김대중 때부터 본격적으로 시작됐다고 보면 되고요. 다음 단계는 뻔하죠. 앵글로색슨들이 생각하는 그림은 한반도와 일본을 하나의 슈퍼스테이트로 묶을 겁니다. 유럽연합처럼 동아시아 연합을 만들고 싶겠지. 그래야 대륙 진출이 가능하니까요. 그렇게 쉽게는 안 되겠지만 어쨌든 전 세계에서 앵글로색슨들한테 착취당하는 나라들은 이 모양새가 우리나라랑 다 비슷해요. 일본도 비슷하고. 근데 우리나라는 상당히 많이 봐준 편이지. 이게 바로 그 드라큘라, 용의 혈통임을 자랑스럽게 떠벌리고 다니는 하이브리드 혈통이라는 작자들이 세계를 지배하는 방식입니다. 아마 이렇게 생각하고 계시겠죠. 그래서 우리 같은 양떼들이 할 수 있는 게 뭐지? 저도 알아요. 제가 정책 연구를 했으니까요. 피라미드 위쪽 사람들은 아래쪽 사람들이 그렇게 생각하기를 바라고 있습니다. 인위적으로 창조해낸 무력감 속에 갇혀서 반항을 할 엄두조차 못 내길 바라고 있다고요. 그런데 저는 어떻게 반항해야 하는지 알고 있습니다. 피라미드 위쪽 사람들이 가장 곤란해하는 게 있어요. 뭐냐면 unresponsive, non-cooperation, insubordination입니다. 정책 연구할 때 있잖아요. 저 세 단어 중에 하나만 나와도 맥이 딱 끊깁니다.
저 단어들이 나오는 상황을 상당히 기피해요. 답이 없거든요. 예를 들어 볼까요? 다음 시대를 위한 사회구조 및 경제체제 개편을 위해서 대중들을 완전히 전산화해야겠다. 어떻게 하는 게 좋을까요? 일종의 화합물을 물리적으로 대중들의 몸속에 집어넣어가지고 일종의 돌이킬 수 없는 레지스트레이션을 확보하기로 합니다. 오케이, 단순하지만 확실한 방법이에요. 그렇다면 어떻게 해야 될까요? 학계와 미디어들을 통해 공포를 조성해서 대중들이 스스로 선택하도록 합시다. 좋은 생각이에요. 대중들에게 공포는 가장 강력한 행동 동기가 되죠. 공포에 역병이 도는 게 어떨까요? 그리고 살기 위해서는 그 화합물을 의 형태로 맞아야 된다고 하는 거죠. 아주 훌륭한 생각이에요. 진행시키도록 합시다. 이건 큰일이니까 십수년 전부터 일단 밑밥을 깔아놓고 하죠. 모든 게 순조롭습니다. 근데 대중들의 반응이 Non-cooperation, Insubordination 이러면 뭘 할 수 있는데? 화합물 맞으라고 수십억 명한테 칼 들고 협박하려고 뭘 할 수 있는데? 모든 난다 긴다 하는 글로벌 아젠다들도 Insubordination 앞에는 끝장입니다. 엘리트니 혈통이니 Secret Society니 초연함 앞에서는 아무런 힘이 없습니다. 다음 세션의 주제는 인간들은 어떻게 지배되는가입니다. 그러니까 인간들을 지배하는 법을 가르쳐주는 세션이에요. 유럽에서 정책 연구하던 사람이 이런 얘기 해주는 거 본 적 없을걸요. 멤버십 컨텐츠로 올라갈 겁니다. 그리고 어퍼레이터 여러분들을 저활약 공식 텔레그램 톡방에 초대드립니다. The Truth Complex. 생각보다 많은 어퍼레이터 여러분들이 들어와 계십니다. 놓치지 말고 들어오세요. 들어오셔서 세계의 AI들이 올리는 뉴스 업데이트들과 여흥거리들을 즐기시고 다른 어퍼레이터들과 의견을 교환하실 수도 있습니다. 기다리고 있겠습니다. 그럼 오늘은 여기까지. Stay tactical.